कोरोना कारण लगता है पेपरां दा रिवाज ही खत्म हो जाऊगा ते बच्चों का बौद्धिक पद्धर अते मुकाबले की योग्यता भी काफ़ी घट जाऊगी क्योंकि पंजाब दे विच तां 5वीं 8वीं ते 10वीं के विद्यार्थी बिना पेपरां तो पास कर दिते जाणगे ते 10वीं जमात के विद्यार्थी तां पूरे देश दे विच ही बिना पेपरां तो अगली जमात दे विच भेज दिते जाणगे। बुलेटिन दे विच होर भी बहुत सारियां अहम खबरां ने। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहला पंजाब दियां बहुत ही खास ते वड्डियां खबरां तुहानूं दसदे हां। सब तो पहली खबर है जिहड़ी वो विद्यार्थियों दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार ने कोरोना के वधदे मामलों का तर्क दे के 5वीं 8वीं और 10वीं जमात के विद्यार्थियों को बिना पेपरां तो अगलियां जमातां विच प्रमोट करन दा हुक्म सुना दिता है। 12वीं जमात के पक्के पेपर फिलहाल पंजाब दे विच रद्द कर दिते गए हैं। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के अधीन जिहड़े विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड रिव्यू बैठक की जिस दौरान यह फैसला लिया गया। सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि पंजाब अंदर फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लग रहा। वीकेंड लॉकडाउन को लैके काफ़ी चर्चा हो रही सी कि जिहड़ी 15 अप्रैल को पंजाब दे विच कोविड रिव्यू की बैठक होनी है उस दे विच लॉकडाउन को लैके कोई फैसला लिया जा सकता है, पर अजिहा कोई फैसला लागू नहीं किया गया ते पंजाब दे लोग भी नहीं चाहते कि पंजाब च मुड़ तो लॉकडाउन लगे। आर्थिकता मुड़ तो लीहां ते आई है, इस करके लोग हुण उसे नाल ही अगे वधना चाहते हैं। बलवीर सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि होम क्वारंटीन मरीज़ां नूं पंजाब सरकार दे वल्लों फ्री फूड पैकेट दिते जाणगे, पर जिहड़े लोड़वंद लोग ने उन्हां नूं ही दिते जाणगे। सो 12वीं जमात दीयां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ मुलतवी कीतियां गईयां ने पंजाब दे विच ते जदों अगली जिहड़ी तरीक ऐलानी जाएगी पेपरां दी तरीक तो 10 दिन पहलां बच्चों नूं दस दिता जाएगा। सारे विद्यार्थियों नूं बोर्ड की वैबसाइट दे राहीं ते पंजाब सरकार दे वल्लों ऐलान करके दस दिता जाऊगा ताकि 10 दिन उन्हां नूं पेपरां दी तैयारी दे लई मिल सकण। नवीं डेटशीट आएगी, जिहड़ी हुण डेटशीट सीगी वो रद्द कर दित्ती गई है ते जून दे विच है जिहड़ा वो पंजाब सरकार दे वल्लों कोई बैठक कीती जाएगी, फिर 12वीं जमात दे विद्यार्थियों का जिहड़ा उन्हां दे पेपरां नूं लैके कोई फैसला नवां आ सकदा है। ते पंजाब बोर्ड दे अधीन जिहड़े 20 अप्रैल तो पेपर शुरू होने सीगे, पर 30 अप्रैल तक पंजाब सरकार ने पहला ही स्कूल बंद करन दा फैसला कीता होया, इस करके ये पेपर भी रद्द कर दिते गए ने ते मुलतवी कर दिते गए ने। पंजाब सरकार तो बाद हरियाणा सरकार ने भी 10वीं दियां बोर्ड दीयां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ रद्द कर दित्तियां ने ते 12वीं दे पेपर मुलतवी कर दिते ने। हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी ये फैसला हुण लागू कर दिता है हरियाणा दे विच। सो 10वीं जमात के विद्यार्थी ने जिहड़े उन्हां नूं हुण पेपरां की तैयारी करन दी कोई लोड़ नहीं है क्योंकि उन्हां नूं इंज ही अगलियां क्लासां दे विच प्रमोट कर दिता जाएगा। इस तो पहला 14 अप्रैल नूं केंद्र सरकार अते सीबीएसई बोर्ड ने यह फैसला लिया सी कि सीबीएसई बोर्ड अधीन जिन्ने 10वीं जमात के विद्यार्थी ने उन्हां दे पेपर रद्द ते 12वीं दे मुलतवी। उस तो बाद लगातार हुण कई सूबे ने जिहड़े अजिहे फैसले सुना रहे ने ते पंजाब अते हरियाणा ने भी यह फैसला सुना दिता है। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात के विद्यार्थियों को पिछली परफॉर्मेंस के अधीन नतीजा दे के पास कर दिता जाएगा ते 11वीं जमात दे विच उन्हां नूं डायरैक्ट एंट्री मिल जाएगी। पर इत्थे वड्डा सवाल उठदा है कि की ये विद्यार्थियों के भविख के लिए सही है? बिना पेपरां तो पास किए जाना विद्यार्थियों नूं कितना कुछ सही है? विद्यार्थियों के भविख के लिए, उन्हां दे बौद्धिक पद्धर दे लई, जां फिर कंपीटिशन की जिहड़ी एक सोच हुंदी है, कंपीटिशन वाली जिहड़ी योग्यता हुंदी है उहदे लई इह कितना कुछ ठीक है? पेपर ऑनलाइन भी लए जा सकते हैं, ये लोग चर्चा कर रहे हैं, विद्यार्थी भी चर्चा कर रहे हैं कि बिना पेपरां तो पास होण दा जां फिर जिहड़ा टॉप ते आउण दा जां फिर किन्ने भी नंबर लैण दा बिना पेपरां तो ਪ੍ਰੀਖਿਆ तो बिना मुकाबले तो बिना कोई मतलब स्वाद ही नहीं आता, मज़ा नहीं आता हैगा ते फीलिंग नहीं हुंदी कि तुसी एक क्लास तो दूसरी क्लास पढ़ के गए हो। इस दे नाल ही पंजाब दे सिक्ख्या ਸਕੱਤਰ कृष्ण कुमार ने कहा कि सारे पंजाब दे सरकारी स्कूलों दे विच आउंदे सैशन दे विच 20% दाखले वधाए जाणगे। नाल ही सरकारी स्कूलों नूं पंजाब दे लोकां दी पहली पसंद बनाया जाएगा, ये उन्होंने दावा किया है। ते पिछले दिनी आपां खबर भी पढ़ी सी कि 33,000 तो वध विद्यार्थी इस सैशन दे विच प्राइवेट स्कूलों चों हट के पंजाब दे सरकारी स्कूलों विच दाखल हो गए ने। सिक्ख्या ਸਕੱਤਰ कृष्ण कुमार आनंदपुर साहिब पहुंचे हुए सी। उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों दे विच इस सैशन दे विच रिकॉर्ड दाखला हो रहा है अते ये भी जिहड़ी शुरुआत की गई है पंजाब दे विच स्कूली विद्यार्थियों नूं अते उन्हां दे मापिआं नूं एक जागरूक करन दी कि तुसीं सरकारी स्कूलों दे विच दाखले लो ते उहदे लई
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਦੇ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ SIT ਦੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ IG ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ IG ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, IPS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ IG ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ SIT ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਬਾਰੇ ਬਣੀ SIT ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਹਿਰਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਗੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। SIT ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ DGP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ SIT
सोसाइटीज़ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਟ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਈਜੀ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 38 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ 38 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਿਆ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ
ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1800 ਹੋਰ ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 3600 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਸਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ 4 ਕੁ ਵਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 30,000 ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 5,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 11 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਉਤਸਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 11 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 1 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੈਰਿਜ
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਿਆਂ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਿਕਿਤਸਾ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BSNL ਟਾਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਲਿੰਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਗਾਰਾਮੈਂਡੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਰਾਮੈਂਡੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ 130ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ
ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਪਾ, ਜਿਮ, ਮਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੋਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ 9 ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲੇਗੀ। 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 20,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। 30,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮਕੈਨਿਕ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਰਖਾਣ, ਪਲੰਬਰ, ਮਿਸਤਰੀ। 40,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰਾਲਾ 6 ਮਈ 2021 ਤੋਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਿਹਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ PR ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ 2021 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ 95 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ PR ਮਿਲੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।